예, 우리가 지금 이제 사순절을 보내고 있습니다. 그동안 이제 사순절에 대해서 이제 특세도 있고 그래가지고 많이 강조를 못했는데 예수님께서 이제 죽은 자 가운데서 다시금 삶 안에 부활하신 부활절을 이제 기준으로 해서 40일 전 동안의 기간을 사순절 기간으로 보내고 있습니다. 예, 특별히 사순절 기간은 예수님께서 이 땅에 오신 나를 위해서 이 땅에 오신 그 예수님의 생애를 더 깊이 묵상하고 또 예수님이 걸어가신 그 길을 함께 걸어가기를 결단하고 헌신하는 굉장히 중요한 기간입니다. 예, 그래서 이 기간 동안에는 우리가 특별히 음식도 절제하기도 하고 더 깊은 말씀 묵상과 기도로 주님이 걸어가신 그 길을 함께 우리가 걸어가는 굉장히 소중한 시간이에요. 우리 이 절기를 앞두고 예수님이 누구신가에 대해서 우리 잠깐 좀 영상으로 한번 좀 보기 원하는데요. 미국 샌디에고의 우리 로크리치라는 목사님이 하신 That's my king, 그분이 나의 왕입니다라는 그 내용의 설교한 내용이 있습니다. 예수님에 대해서 굉장히 아주 강렬한 인상을 남기는 그런 설교 내용이 있는데 그걸 먼저 영상을 보시고 계속해서 이제 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 우리 영상 준비해 주시기 바랍니다. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. 예, 감사합니다. 예, 너무 열정적이시죠? 예, 어떻게 예수님에 대해서 이렇게 너무나도 강렬하게, 너무나도 다양한 표현으로 이렇게 예수님에 대해서 끊임없이 말씀 전하시는 그 말씀에 제가 굉장히 참 큰 감동을 받아서 오늘 여러분과 함께 잠시 나눴습니다. 그렇습니다. 예수님은 우리가 그 어떤 언어로도 표현할 수 없는 너무나도 존귀하시고 위대하시고 광대하신
그런 만왕의 왕이신 하나님의 아들인 줄로 믿습니다. 예, 그 예수님께서 오늘 이 자리에 우리와 함께 하십니다. 오늘 예수님께서 우리가 그 광야 같은 인생길을 걸어가는 우리의 모든 걸음걸음마다 주님이 동행해 주시고 우리의 친구가 되어 주시고 우리의 위로자가 되어 주시는 줄로 믿습니다. 오늘은 예수님께서 행하셨던 수많은 일들 가운데서 특별히 기도하신 예수님의 모습에 대해서 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 예수님은요 평생 동안 기도하는 삶을 사셨습니다. 예수님의 생애는 어떤 생애였냐라고 묻는다고 한다면 예수님은 기도하신 분이셨다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 성경 곳곳에 예수님께서는 기도에 관한 귀한 교훈을 우리에게 주셨습니다. 우리 자막을 좀 보여주시겠습니까? 우리가 너무나 잘 아는 말씀부터 함께 보시겠습니다. 우리 마태복음 6장 33절의 말씀입니다. 나왔나요? 예, 우리 함께 같이 읽어볼까요? 시작. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 예, 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 예, 그다음에 우리 또 마태복음 우리 7장 7절 말씀 우리 잘 아는 말씀 있죠? 한번 같이 띄워주시겠습니까? 예, 같이 또 읽어보겠습니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이라. 네, 그래서 이것을 럭키 세븐이라고 그때 한번 목사님께서 말씀하신 거 기억나시죠? 예, 그 다음에 또 있습니다. 우리 누가복음 18장 1절의 말씀입니다. 우리 또 한번 같이 읽어보겠습니다. 예, 같이 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여. 예, 우리가 항상 하나님 앞에 기도하고 기도할 때 낙심하지 말라는 것입니다. 기도하다가 그 기도가 반드시 응답되지 않는다고 해서 그것 때문에 낙심하거나 포기하거나 실망하지 말라는 것입니다. 끊임없이 하나님 앞에 기도하면 하나님께서 우리의 기도에 응답하시는 줄로 믿습니다. 예, 이 외에도 예수님께서 수많은 기도에 관한 비유도 말씀하시고 기도란 무엇이다 수없이 우리에게 말씀하셨어요. 특별히 예수님께서 우리에게 주신 기도의 모범이 있습니다. 그게 무슨 기도예요? 주기도. 그렇죠? 주기도문. 예, 우리가 대예배 시간마다 우리가 서두에 늘 찬송하는 그 찬양 있지 않습니까? 예, 주기도문 우리는 너무나 잘 알고 있어요. 그 주기도는 그 안에서 우리가 어떻게 기도해야 될지, 무엇을 기도해야 될지, 왜 기도해야 될지 그 모든 기도에 대한 좋은 모범이 그 안에 다 담겨 있습니다. 혹시 여러분이 기도하다가 기도의 문이 막혀서 무엇을 위해서 기도해야 될지 잘 모른다고 한다면요, 이 주기도문만 열심히 외우셔도요 그것이 우리에게 큰 은혜가 되는 줄로 믿습니다. 특별히 저는 기도할 때 이 주기도문의 앞부분을 많이 인용할 때가 있습니다. 하나님, 이 땅 가운데 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 하늘에서 하늘의 뜻이 이룬 것 같이 이 땅 가운데도 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 여러분도 기도할 때 이 부분을 놓고 한번 기도해 봤으면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 가정 가운데, 하나님, 우리의 캠퍼스 가운데, 하나님, 우리의 직장 가운데, 이 나라, 이 민족 가운데 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 예, 주님께서 우리에게 그렇게 기도하라고 가르쳐 주셨어요. 예수님은 기도에 관해서 많은 말씀을 하셨을 뿐만 아니라 예수님 스스로가 또 기도하는 삶을 사셨습니다. 예수님께서 처음 공생애를 시작하실 때 40일 동안을 광야에서 금식 기도를 하시면서 그 3년 동안의 공생애를 준비하시고 이제 포문을 여셨습니다. 또 그런가 하면 예수님께서 12명의 제자들을 부르실 때에도 그냥 돌아다니시면서 그들을 부르신 것이 아니라 그들을 부르시기 전에 그 전날 밤에 밤을 새워가면서 철야하면서 기도하신 뒤에 그 12명의 제자들을 부르시고 그들과 3년 동안의 시간을 함께 보내신 것입니다. 또 예수님은 수많은 사역을 인해서 늘 바쁘고 분주하고 피곤하셨지만은 항상 새벽마다 일어나셔서 새벽을 깨우시면서 기도하신 그런 내용들이 성경 곳곳에 나와 있습니다. 특별히 누가복음 22장 39절에 보면은 예수님께서 습관을 쫓아 기도하였다라는 그런 말씀이 있습니다. 습관을 쫓아 기도하였다. 습관을 쫓아 기도했다는 말씀이 굉장히 중요합니다. 특별히 여러분같이 젊은 시절에, 청년 시절에 좋은 습관을 가지는 것은 굉장히 중요합니다. 내가 어떤 습관을 가지고 있느냐, 여러분도 잘 알 겁니다. 내가 좋은 습관이 있고 나쁜 습관이 있다는 것을 너무나 잘 알 것입니다. 만일 나에게 나쁜 습관이 있다고 한다면은 그 습관을 젊은 나이에 빨리 고치시기를 바랍니다. 만일 내가 늘 말하는 것이 부정적이고 생각하는 것이 부정적인 사람이 있습니다. 어떤 일을 하려고 하면은 그게 과연 잘 될까? 자꾸만 먼저 부정적인 생각이 앞서는 사람들이 있어요. 또 말하는 것이 늘 부정적으로 말하는 사람이 있습니다.
이런 부정적인 습관들을 우리가 고쳐야 된다는 것이에요. 또 좋은 습관을 또 우리가 들여야 됩니다. 하나님 앞에 예배드리는 습관, 또 기도하는 습관, 또 말씀 읽는 습관, 믿음의 말을 하는 습관, 이런 좋은 습관들은 우리가 젊은 시절에 자꾸만 그런 습관을 고치도록 늘 노력을 해야 됩니다. 특별히 여러분 가운데 제가 도전하고 싶은 것은 새벽을 깨우는 습관을 꼭 가지시기를 바랍니다. 목사님, 저는 올빼미형이에요. 저는 밤에 공부가 더 잘 되고 밤에 더 집중이 잘 돼요. 아침에는 도저히 일어날 수가 없어요. 그런 분이 있을 수가 있습니다. 하지만 여러분, 좋은 습관으로 한번 고쳐보시기를 바랍니다. 저와 제 아내는 어떤 습관이 있었냐면요, 밤 늦은 밤에 밤 10시 되면은 늘 드라마를 합니다. 그래서 항상 그 드라마를 보고 자는 그런 습관이 있었어요. 이상하게 재밌는 드라마는 다 밤 10시에 하더라고요. 꼭 1시간 11시까지 채워가지고 그 다음날 무슨 내용이 나올까 굉장히 기대하게 만든 다음에 끝나는 거예요. 그러면 그 다음날 안 볼 수가 없습니다. 늘 막 그렇게 이제 그런 습관을 가지고 밤늦게까지 TV를 보다 잤는데요. 그러니까 이제 잠자리에 들면은 이제 뭐 이것저것 정리하고 자다 보면은 11시 반, 12시 가까이 돼서 잠을 자는 거예요. 그 다음날 새벽 예배를 나오면요, 기도에 집중이 될까요, 안 될까요? 그 드라마에 있었던 그 내용들이 막 자꾸 생각나고 거기서 나온 노래들, 거기서 나온 대사들이 막 생각이 나면서 도저히 기도에 집중을 못하는 거예요. 그 다음에 어떻게 될까 막 그런 생각이 나고, 그리고 일단은 늦게 자니까는 너무 몸이 피곤해가지고 어느새 잠들어 있는 저의 모습을 보는 것입니다. 새벽마다 나와가지고 잠자고 들어가는 모습을 보면서 내 자신이 참 너무나 아이고 한심하다, 자꾸 그런 생각을 했는데, 도저히 이래서는 안 되겠다 싶어서 아내하고 심각하게 얘기를 했습니다. 우리가 새벽을 깨워야 되는데 너무 늦게 자니까는 새벽 일어나는 것이, 일어나는 것도 너무 힘들고 가서도 기도하는데 맨날 잠만 자고 이게 도저히 덕이 안 된다. 그래가지고 아내하고 함께 결단하고 드라마를 안 보기로 했습니다. 저는 지금 무슨 드라마가 하는지 전혀 모릅니다. 저한테 무슨 드라마 얘기 절대 하지 마시기 바랍니다. 무슨 드라마 하나도 몰라요. 하지만은 더 좋은 것을 택하는 것이에요. 더 좋은 시간을 선택하는 것입니다. 여러분, 우리 한국 사회는요, 너무나 이 밤 문화가 너무나 발달해 있어요. 너무나 야식 문화가 발달해 있습니다. 제가 독일이라든지 뉴질랜드에서 이제 몇 년 살아보면요, 그 나라 사람들은 9시면 다 취침에 들어갑니다. 우리는 초저녁이죠. 우리는 9시면 완전 초저녁인데 선진국 사람들은 9시만 되면 다 잠자리에 드는 거예요. 그리고 아침 일찍 일어나서 부지런히 이렇게 일을 하는 것입니다. 여러분, 이런 문화가 하나님께서 우리를 창조하신 그런 창조의 질서에 맞는 사이클이에요. 하나님께서 우리의 몸을 밤에는 쉬고 낮에는 일하라고 그런 사이클로 우리를 창조하셨는데, 우리는 밤에는 일하고 낮에는 자니까요, 이 사이클이 점점 맞지 않는 거예요. 늦은 밤에 또 막 먹는 것을 먹고, 이게 영적으로도 참 굉장히 좋지 않고요, 건강에도 좋지 않습니다. 지금은 젊으니까는 잘 몰라요. 밤늦게 뭘 먹어도 다 소화하니까 잘 모르는데, 나중에 나이가 들면서 건강에 막 적신하고 오고 이상이 오고 성인병이 걸리고 이런 막 문제들이 찾아오는 것입니다. 여러분, 좋은 습관을 갖추시기를 바랍니다. 새벽을 깨우는 그런 습관을 가지세요. 새벽을 깨우면서 하나님 앞에 나아가서 기도할 때 그 맑은 시간에, 그 정신이 맑은 시간에 가장 첫 시간을 하나님께 드리고 기도하면서 말씀으로 하루를 시작할 때 하루의 삶의 모습들이 완전히 달라질 줄로 믿습니다. 예수님은 기도를 통해서 수많은 능력을 행했습니다. 예수님께서 행하신 수많은 기적, 또 수많은 사람들을, 병자들을 고쳐주시고 귀신을 내어쫓으시는 이런 수많은 능력은 바로 기도에서부터 비롯된 것인 줄로 믿습니다. 그런가 하면요, 예수님께서는 공생 기간 동안에 수많은 종교 지도자들과 끊임없이 논쟁하고 끊임없이 그들과 말다툼한 그런 이제 장면들이 나옵니다. 이 종교 지도자들, 제사장들, 서기관, 바리새인들, 사두개인들, 이런 종교 지도자들이 예수님을 끊임없이 올무를 놓으려고 하는 것입니다. 끊임없이 무너뜨리려고 하고 끊임없이 말씀으로 막 공격을 합니다. 그런데 예수님께서는 그 수많은 공격들 앞에서 전혀 당황하지 않고 또 한 번도 밀리지 않고 그들에게 너무나도 당당하게 또 너무나도 지혜롭게 그들의 모든 말에 대해서 또 그들을 다시금 또 이야기를 함으로 인해서 오히려 그들을 부끄럽게 만드는 그런 장면들이 많이 나오고 있습니다. 특별히 하루는요, 가늠한 여인을 예수님 앞으로 데리고 옵니다. 수많은 군중들이 지켜보고 있는 가운데서 가늠한 여인을 예수님 앞에 무릎 꿇게 합니다. 그리고 이 여인을 죽여야 됩니까? 살려야 됩니까? 율법에 의하면 이런 여인은 당장 돌로 쳐서 죽이라고 되어 있는데, 주님 말씀해 주십시오. 이렇게 막 올무를 놓는 것입니다. 너무나도 당황스럽고
예수님께는 참 큰 위기의 순간이 아닐 수가 없습니다. 만일 이 여인을 살려두라고 한다면 예수님은 율법을 범하게 됩니다. 만일 이 여인을 율법대로 죽이라고 한다면 그동안 하나님의 사랑과 하나님의 용서를 계속해서 끊임없이 가르쳐온 예수님의 그 권위가 한순간에 무너지고 마는 것입니다. 위기의 순간 아니겠습니까? 그런데 예수님께서는 너무나도 지혜롭고 또 너무나도 당당하게 말씀하십니다. 너희 중에 누구든지 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 그 순간에 그 자리는 갑자기 침묵이 흘렀을 것입니다. 그리고 나이가 많은 사람으로부터 한 사람 한 사람씩 돌들을 땅에다 던져놓고 자기 집으로 돌아갔다. 그렇게 성경에 기록되고 있습니다. 이러한 지혜, 이러한 용기, 이러한 순발력, 이런 것이 어디서 나왔겠습니까? 바로 기도로부터 비롯된 것인 줄로 믿습니다. 여러분 가운데 나는 너무나도 참 지혜가 부족한 것 같아. 만일 나에게 저런 순간이 찾아왔다면 나는 아마 당하고 말았을 거야. 나에게 너무나 지혜가 부족한 것 같아. 또 때로는 나에게 지혜가 있지만 용기가 너무 부족한 것 같아. 만일 그런 분이 계시다고 한다면 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. 우리 함께 또 자막 보여주시겠습니까? 야고보서 1장 5절의 말씀입니다. 야고보서 1장 5절 말씀 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 우리에게 지혜가 부족합니까? 하나님 앞에 구하면요 모든 것을 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는, 여러분 지혜가 부족한 게 그게 죄가 아닙니다. 하나님께서 오히려 우리를 불쌍히 여기시고 그래 너가 지혜가 부족하구나, 내가 너에게 지혜를 주겠다. 하나님은 모든 지혜의 근원이신 하나님 아닙니까? 그 하나님께서 우리에게 풍족한 지혜를 주시는 줄로 믿습니다. 여러분 예수님은 왜 그렇게 기도하셨을까요? 우리가 아까 처음에 영상으로 본 대로 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수님은 만왕의 왕이십니다. 예수님은 모든 사람을 죽이고 살리는 모든 권세를 가지신 분이세요. 예수님의 말 한마디면은 모든 것이 한순간에 다 평정될 수 있습니다. 그런데 예수님은 하나님 앞에 늘 겸손하게 엎드려서 기도했다는 것입니다. 왜 기도했을까요? 예수님은 이 땅에 온 인류를 구원하시고자 하는 그런 큰 목적을 가지고 이 땅에 오셨습니다. 그 뜻을 이루기 위해서 예수님은 늘 하나님과 교통하신 거예요. 예수님과 하나님과 늘 교통하시면서 하나님의 그 구원의 사역을 잘 감당할 수 있도록 예수님께서는 늘 기도를 통해서 하나님과 교통하며 하나님의 뜻을 구한 줄로 믿습니다. 예수님의 어떤 인간적인 생각, 인간적인 고집, 인간적인 뜻을 이루는 것이 아니라 온전히 하나님의 뜻을 이루기 위해서 예수님은 매일같이 하나님 앞에 나아가 기도하고 하나님의 뜻을 구하고 하나님과 교통한 것입니다. 그 대표적인 기도가 오늘 우리가 함께 읽은 겟세마네 기도입니다. 십자가를 앞두고 예수님은 겟세마네 동산에 올라가서 하나님께 처절하게 기도합니다. 다행스러운 것은 예수님께서 그 당시에 통성으로 기도하셨기 때문에 그 예수님의 기도하신 내용이 오늘 우리에게 그대로 남게 된 것이에요. 만약 예수님께서 침묵으로 묵상으로 기도했다면 예수님께서 겟세마네 동산에서 무슨 내용으로 기도했는지 우리는 전혀 알 길이 없었을 것입니다. 하지만 예수님은 그때 소리를 내면서 절규하면서 하나님 앞에 막 부르짖으면서 간절히 기도했기 때문에 예수님께서 기도하신 그 기도의 내용을 우리는 그대로 지금도 우리가 읽고 있고 묵상하고 있는 것입니다. 예수님께서는 뭐라고 기도하십니까? 하나님, 아버지, 하실 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨 주시옵소서. 이 잔을 내게서 옮겨 주시옵소서. 이게 무슨 말입니까? 하나님, 이 십자가의 길이 아니고서라도 혹시 인류를 구원할 수 있는 길이 있다고 한다면 하나님 정말 그 길로 인도해 달라고 기도하는 거예요. 예수님은 이 십자가의 잔이 얼마나 고통스럽고 얼마나 무겁고 얼마나 힘든 사실을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 할 수만 있으면은 이 잔을 피하고 싶었던 그 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 어떤 사람은 예수님은 하나님의 아들이기 때문에 예수님은 절대로 십자가에 달려 돌아가셨어도 전혀 고통도 느끼지 않고 아픔도 느끼지 않았을 것이다, 그렇게 말하는 분이 있습니다. 초대교회 영지주의자들이 바로 그것을 주장했어요. 하지만 이것은 잘못된 생각입니다. 예수님은 완전히 우리와 똑같은 인간의 모습으로 오셨어요. 우리와 똑같이 피곤하시고 아파하시고 또 배고파하시고 눈물 흘리시고 또 고통당하신 우리와 너무나 똑같은 인간의 모습으로 오신 것입니다.
그 예수님께서 십자가의 사건을 앞에 두고 그 십자가의 잔이 너무나도 무겁고 힘들고 고통스럽고 또 무서웠기 때문에 예수님은 하나님 앞에서 이 잔이 내게서 지나가기를 하나님 앞에 기도한 것입니다. 그러나 이 십자가의 길 외에는 다른 어떤 것으로도 인류를 구원할 수 있는 길이 없다는 사실을 알았기 때문에 예수님은 그 십자가의 잔을 그대로 받아들입니다. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이것이 우리가 함께 배워야 될 중요한 기도의 모델인 줄로 믿습니다. 나의 고집과 나의 뜻을 접고 하나님의 뜻에 순종하고 하나님의 뜻에 따르기 위해서 우리는 기도하는 것입니다. 여러분, 나의 뜻이 하나님의 뜻과 100% 일치한다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 때로는 나의 뜻, 나의 계획, 나의 생각이 하나님의 뜻, 하나님의 계획과 다를 때가 있습니다. 그럴 때 우리는 갈등하고 그때 우리는 고민하게 되는 것입니다. 이 순간에 우리는 기도를 통해서 예수님께서 기도했던 것처럼 우리도 주님 앞에 똑같이 기도하는 것이에요. 하나님, 나는 정말 이 길을 가고 싶습니다. 나는 내 뜻은 이것입니다. 하지만 정말 이것이 나의 원대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 그것이 하나님이 진정으로 기뻐하시고 하나님이 진정으로 받으시는 기도인 줄로 믿습니다. 어떤 분은 생각하기를 기도는 하나님의 마음을 막 움직이고 하나님을 막 뒤에서 조정을 해서 내가 원하는 것을 얻어내는 것, 그것이 기도라고 그렇게 생각하는 분이 계십니다. 물론 성경에 보면은 기도를 통해서 역사의 물줄기를 바꾼 그런 수많은 사건들이 있습니다. 히스기야 왕이 불치병으로 인해서 고통당할 때 그는 하나님 앞에 눈물로 호소하며 기도했을 때 하나님께서 그의 기도를 들으시고 그에게 15년이라는 생명을 연장시켜 주셨습니다. 그리고 수많은 전쟁 가운데서 하나님 앞에 엎드리며 기도할 때 하나님께서 그 전쟁 가운데서 승리하시게 한 그런 놀라운 사건들이 성경 곳곳에 나오고 있습니다. 그러다 보니까는 기도는 하나님을 바꾸는 거고 하나님의 뜻을 움직이는 것이 이것이 기도가 아닌가 그런 생각을 할 때가 많이 있습니다. 여러분, 우리가 우리의 관점으로 볼 때는 기도가 하나님을 변화시키는 것처럼 보여지지만요, 하지만 사실은 하나님을 변화시키는 것이 아니라 그 기도를 통해서 내가 바뀌는 것입니다. 키에르케고르라고 하는 사람은 기도에 관해서 말씀하기를 이렇게 이야기합니다. 기도는 하나님을 변화시키는 것이 아니라 기도하는 사람을 변화시키는 것이다 라고 그렇게 이야기했습니다. 한 번은 어떤 한 여자 성도가 있었습니다. 이 여자 성도님이 가정에 너무나도 많은 어려움과 고난과 환난이 너무나도 그치지 않으니까는 결단을 하고 이제 금식 기도를 들어갔습니다. 자그마치 40일을 금식하기로 했습니다. 40일 금식하는 게 얼마나 힘든 일인데 얼마나 그 여인에게 힘들고 어려운 일이 있었으면 그렇게 기도했겠습니까? 그 여인을 위해서 함께 또 옆에서 기도해 주면서 격려해 주셨던 이제 한 목사님이 계셨어요. 40일 금식을 정말 우여곡절 끝에 이제 잘 마쳤습니다. 이 목사님이 궁금하잖아요. 과연 이 여자 성도가 그 모든 기도 응답을 받았을까? 이렇게 정말 힘들게 고통스럽게 이제 금식 기도를 마쳤는데 그 기도 응답을 받았을까? 궁금하잖아요. 그래서 물어봤습니다. 성도님, 그동안 40일 동안 금식하시느라고 너무 고생하셨습니다. 그런데 어떻게 하나님께서 응답을 주셨습니까? 라고 물어봤어요. 근데 성도님이 이렇게 대답하는 것입니다. 응답 받았습니다. 내 안에 자리 잡고 있었던 수많은 욕심과 정욕과 고집과 교만한 마음이 모두 다 사라져 버렸습니다. 이것이 바로 기도 응답인 줄로 믿습니다. 내가 변할 생각은 안 하고 자꾸만 상황을 변화시키려고 하는 그런 모습들이 많이 있다는 것이에요. 주님께서 원하시는 기도는 내 고집, 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하는 것이, 그것이 진정으로 하나님이 기뻐하시고 받으시는 기도인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 예수님께서 기도하신 또 한 가지 이유가 있습니다. 기도하지 않으면 사탄이 역사하는 것입니다. 오늘 41절의 말씀을 보면요, 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 너희가 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 기도하지 않으면 어떻게 된다는 것이에요? 시험에 든다는 것입니다. 기도하지 않으면 시험에 든다는 것이에요. 기도하지 않으면 사탄의 밥이 되는 것입니다. 기도하지 않으면 사탄이 우리를 갖고 노는 것입니다. 갖고 노는 것이에요. 여러분, 우리는 연약해요. 우리는 너무나도 부족하다는 것을 인정해야 됩니다. 여러분, 이 죄의 권세, 세상 또 이 사탄의 권세가
얼마나 강하다는 것을 우리는 알아야 돼요. 그것을 무시하면 안 됩니다. 한 번은요, 두 사람이 길을 가고 있는데 곰을 만났습니다. 곰을 만났어요. 곰 이야기하니까 어떤 사람 갑자기 눈이 번쩍 띄어지는데요. 곰을 만났는데 이제 한 사람은 달리기를 너무나 못해요. 나는 달리기 너무 자신 없어. 그래서 그 사람은 그냥 그 자리에 엎어졌습니다. 엎어져가지고 죽은 척했습니다. 근데 한 사람은 달리기 선수입니다. 나는 달리기 자신 있어. 저 곰 정도는 내가 충분히 따돌릴 수 있어 하면서 열심히 막 주랭랑 치면서 도망을 갔습니다. 곰이 이제 두 사람 중에 한 사람을 잡아야 되잖아요. 근데 한 사람은 엎어져 있어서 죽은 척 하니까요, 이제 다른 한 사람, 도망가는 사람을 쫓아가기 시작을 합니다. 여러분, 곰이 이렇게 등치가 커서 그렇죠, 절대로 여러분 과소평가하면 안 됩니다. 여러분, 곰과 사람이 달리면 누가 이기는지 아세요? 곰이 이겨요. 우리가 생각할 때는 곰이 어떻게 등치가 큰데 어떻게 이기냐 싶은데요, 곰이 굉장히 아주 날쌔다고 합니다. 결국 막 자기 힘을 의지하고 막 도망친 사람은요, 곰이 끝까지 달려가가지고 그 사람은 결국 곰에게 물려 죽었다는 것이에요. 여러분, 사탄도 마찬가지입니다. 사탄의 권세를 여러분 과소평가하면 안 돼요. 사탄의 권세는 너무나도 힘이 있고 능력이 있습니다. 내 힘으로 사탄과 맞짱 뜨려면요, 여러분 다 백전백패할 수밖에 없습니다. 하지만 우리가 나의 연약함을 알고 나의 부족함을 알고 하나님 앞에 완전히 납작 엎드리고 하나님 앞에 기도하면요, 하나님께서 이기게 하시는 줄로 믿습니다. 내 힘으로 싸우려고 하면 우리는 질 수밖에 없지만은 하나님을 의지하고 기도의 두 손을 들 때 하나님께서 우리로 하여금 그 모든 사탄과의 싸움에서 승리하도록 하나님께서 우리에게 큰 은혜와 지혜와 능력을 함께 하시는 줄로 믿습니다. 여러분, 이 베드로가 예수님과 함께 깨어 기도될 시간에 기도하지 않았을 때 이 베드로는 이제 실패하고 맙니다. 가룟 유다가 군인들과 함께 예수님을 잡으러 오지 않습니까? 수많은 군인들과 함께 예수님을 잡으러 올 때 이 베드로는 예수님을 방어하기 위해서 자신의 칼을 꺼내가지고 대제사장 말고라고 하는 사람의 그 귀를 베어버립니다. 베드로가 기도하지 않으니까는 막 충동적으로 행동을 하는 것이에요. 자기의 혈기가 막 나오기 시작하는 것입니다. 여러분, 우리가 기도하지 않으면요, 사탄에게 틈을 주는 것입니다. 기도하지 않으면은 아무것도 아닌 일에, 너무나도 작고 사소한 일에 막 흥분을 하게 됩니다. 막 화를 내기 시작하고 혈기를 부리기 시작하는 것이에요. 그래서 그 공동체를 막 어렵게 하고 또 영적인 권위에 막 도전하는 그런 일들이 있는 것이에요. 기도하지 않을 때 우리에게 사탄에게 틈을 내주는 것이에요. 그런가 하면 베드로는 하찮은 계집종에게, 계집종이 너 예수의 제자 아니냐 이렇게 물을 때 베드로는 그 계집종의 말이 너무나도 무서워서, 너무나도 하찮고 보잘것없는 여인이었지만은 그 말이 너무나도 무서워가지고 예수님을 부인하는 그런 또 실패자가 되고 맙니다. 이처럼 우리가 기도하지 않으면은 작고 아무것도 아닌 일에도 거기에 대해서 막 두려워하게 되고 불안하게 되고 결국은 실수를 하게 되더라는 것이에요. 하지만 우리가 하나님 앞에 늘 깨어 기도하고 하나님을 의지하며 나가면요, 아무리 큰 문제도 우리는 사자와 같이 담대하게 당당하게 그 모든 문제를 헤쳐나갈 수 있는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 기도해야 되는 것이에요. 여러분, 사도행전에 보면은 예수님의 제자들이 사도행전 2장에서 오순절 성령 충만한 사건을 경험하지 않습니까? 그리고 그들이 나가서 담대하게 복음을 막 전합니다. 그 복음을 전하는 일 때문에 그들이 유대인들에게 붙잡혀 와가지고 그 예루살렘의 공회에 서게 됩니다. 여러분, 그 예루살렘의 공회는 어떤 곳이냐면은 종교 지도자들이 모여 있는 그런 곳이에요. 그리고 그 예루살렘 공회를 통해서, 그 공회를 통해서 예수님을 십자가에 죽이기로 결의한 곳이 바로 그 공회입니다. 여러분, 이곳에서 말 한마디 잘못하면은 죽을 수도 있는 굉장히 무시무시한 곳이 이 공회예요. 그런데 그 공회에 누가 섰냐면은 베드로가 섰습니다. 베드로가 섰어요. 그리고 베드로를 향해서 너 더 이상 절대로 복음을 전하지 마라. 그러면 너 가만히 두지 않을 거다. 막 종교 지도자들이 협박하고 위협을 하는데 베드로가 뭐라고 말하는지 아십니까? 이렇게 말합니다. 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말을 듣는 것보다 옳은가 판단하여 보라. 굉장히 아주 당당하게 말하는 거예요. 잘못 말하면 거기서 죽을 수도 있는 굉장히 위험한 자리임에도 불구하고 그는 당당하게 수많은 사람들 앞에서 보란듯이 하나님의 말씀을 당당하게 전한 것이에요. 얼마 전만 해도 그 작은 계집종 앞에서도 무서워하고 예수님을 부인했던 그 베드로가 완전히 달라진 것입니다. 왜 그랬습니까? 기도의 능력이 함께하기 때문인 줄로 믿습니다.
성령으로 충만했기 때문에 그는 그 어떤 것도 두려워하지 않고 그 어떤 사람 앞에서도 주눅들지 않고 밀리지 않고 그는 담대하게 복음을 전한 줄로 믿습니다. 여러분, 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 늘 깨어 기도될 줄로 믿습니다. 예수님께서 기도하셨던 것처럼 우리도 늘 깨어 기도해야 됩니다. 그럴 때 우리는 사탄의 어떤 공격으로부터 또 어떤 유혹으로부터도 우리는 넘어지지 않고 무너지지 않고 우리는 당당하게 이길 수 있습니다. 혹시 우리가 무너졌다 할지라도 기도하면 다시 일어설 수 있는 새 힘과 용기를 주는 줄로 믿습니다. 당자 목사님께서 얼마 전에 그런 말씀을 하셨습니다. 우리 교회에서 이것도 중요하고 저것도 중요한데 기도가 제일 중요합니다 라는 말은 틀렸다는 것입니다. 이것도 중요하고 저것도 중요한데 기도가 제일 중요합니다 라는 말은 틀렸다는 것이에요. 기도는 모든 것 가운데서 가장 중요한 것이 기도가 아니라 모든 것의 전부라고 말씀하셨어요. 저는 굉장히 그 말에 큰 도전과 감동을 받았습니다. 이것도 중요하고 저것도 중요한데 기도가 가장 중요한 것이 아니라 기도가 전부라는 것입니다. 기도하지 않으면 모든 것이 다 소용이 없다는 것이에요. 모든 것이 다 쓰레기에 불과하다는 것입니다. 하지만 우리가 하나님 앞에 기도의 두 손을 들고 하나님 앞에 엎드리면은 하나님께서 모든 것을 아름답게 하시고 모든 것을 승리케 하시는 줄로 믿습니다. 기도하시기 바랍니다. 기도로 하루를 시작하면은 하나님께서 그 하루의 삶을 승리 가운데 인도하실 줄로 믿습니다. 마틴 루터는 그렇게 이야기했습니다. 나는 평소에 1시간 기도하지만은 내가 너무나도 바쁘고 분주할 때는 3시간을 기도한다. 그렇게 얘기했습니다. 우리는 바빠서 기도하지 못합니다라고 주로 그런 얘기를 많이 하지 않습니까? 너무나 공부하느라고 바빠요. 사람 만나느라고 바빠요. 이거 하느라고 바빠요. 여러분, 바빠서 기도하지 않는 것이 아니에요. 기도의 필요성을 느끼지 못하기 때문에 기도하지 않아도 된다고 하는 그런 신념이 있기 때문에 기도하지 않는 것입니다. 내가 무언가를 믿는 구석이 있는 사람은 기도하지 않습니다. 하지만 정말 기도하지 아니하면 안 된다고 하는 그런 절박한 마음이 있는 사람은 언제나 하나님 앞에 겸손하게 엎드리고 기도할 때 하나님께서 그들의 길을 열어주시고 그들의 삶을 존귀한 인생으로 변화시켜 주는 줄로 믿습니다. 기도할 때 하나님께서 여러분에게 공부하는 가운데 지혜를 주십니다. 일할 때 능률적으로 일할 수 있도록 하나님께서 지혜를 주세요. 우리가 기도할 때 시간에 쫓기지 않게 하십니다. 또 기도할 때 사람들에게 이리저리 막 치이지 않게 하세요. 하나님께서 모든 것을 지혜롭게 하십니다. 우리가 기도할 때 우리의 마음에 여유가 생깁니다. 너그러운 마음이 생깁니다. 그러니까는 많은 사람들을 포용하고 수용할 수 있는 그런 마음의 여유가 생겨요. 그러니까는 많은 사람들과 인간관계가 좋아지기 때문에 그 삶을 돕고자 하는 사람들이 많아지는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 기도하면요, 이렇게 좋은 선순환들이 계속해서 일어나는 줄로 믿습니다. 기도하지 않으면은 사람이 날카로워집니다. 예민해져요. 아무것도 아닌 일에 화를 내게 되고 또 그것 때문에 자존심 상하고 그것 때문에 빈정 상하고, 요즘 젊은 사람들 가운데 빈정 상한다는 표현을 많이 쓰더라고요. 빈정 상하면 어떤 사람 빈정 상하면 그냥 또 자살하는 사람도 있더라고요. 빈정 상했다고 그냥 아파트에 떨어지는 사람도 있어요. 하지만 기도할 때 하나님께서 우리의 삶을 붙잡아 주시고 우리의 삶을 인도하시는 줄로 믿습니다. 여러분, 이제 사순절을 우리가 보내고 있는데요, 여러분 이 사순절 기간 동안만이라도 한번 이런 운동을 해봤으면 좋겠습니다. 이걸 체크하려고 하는 것은 아니고요, 사순절 기간 동안만이라도 우리가 좀 성전에서 기도하는 운동을 해봤으면 좋겠습니다. 그래서 학교를 가거나 직장을 갈 때 먼저 성전에서 앉아서 기도하고 캠퍼스를 가고 직장을 가는 것입니다. 또 집으로 돌아올 때도 집으로 바로 가는 것이 아니라 또 성전에 들러서 잠시 기도하고 오늘 하루를 지켜주신 하나님께 감사의 기도를 드리고 또 집으로 가는 거예요. 혹시 그렇게 하고 계신 분 있나요? 한번 손 들어보시겠어요? 혹시 지금 그렇게 하고 계시는 분? 계시는데 쑥스러워서 손 안 드시는 것 같아요. 이번 사순절 기간 동안만이라도 한번 좀 그런 운동을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 성전에서 하루를 시작하고 또 성전에서 하루를 마감하는 이번 사순절 기간 동안에 하나님께서는 여러분들이 성전에 나와서 기도하는 것을 굉장히 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 예수님께서 이 시대들을 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 이 세대는 악하고 음란한 세대라라고 말씀하셨어요. 사실은 예수님 당시뿐만 아니라 예수님 이전에도 악하고 음란한 세대였고, 또 예수님 벌써 2000년 전에 지났지만은 2000년 후인 지금도 이 시대를 볼 때 참 너무나도 이 시대가 악하고 음란한 시대라는 것을 우리가 늘 눈으로 보고 귀로 듣지 않습니까? 이런 악하고 음란한 시대 가운데서 우리의 믿음을 끝까지 지키고 승리할 수 있는 길은 오직 기도뿐이 없는 줄로 믿습니다. 예수님께서 하나님 앞에 간절히 기도했듯이 우리도 언제나 기도의 자리에 나아가서 하나님을 의지하며 두 손 들고 기도하며 나아갈 때
하나님께서 우리의 모든 기도에 응답하시고 우리의 길을 인도하시고 우리로 하여금 하나님의 선하신 뜻을 이루도록 우리를 귀하게 사용하실 줄로 믿습니다. 이런 귀한 축복이 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 찬양하기 원합니다. 예수 가장 귀한 그 이름이란 찬양입니다. 함께 이 찬양을 부르면서 함께 기도의 자리로 나아가기 원합니다. 우리의 기도를 들으시는 주님, 나의 손 잡아주시는 그 아름답고 귀한 이름, 처음과 나중 되신 주님, 날 위해 고통당하신 주님, 왕의 왕이 되신 예수 그리스도, 당신의 끝없는 사랑, 오늘도 우리의 연약함을 긍휼히 여기시고 오늘도 우리를 품어주시고 우리를 안아주시고 위로하시는 그 주님 앞에 우리의 마음의 모든 짐들을 내려놓고 주님 앞에 기도하며 나가기 원합니다. 우리 시간 함께 찬양하겠습니다. 예수 가장 귀한 그 이름, 예수 언제나 기도 들으사, 오 예수 나의 손 잡아주시는 가장 귀한 그 이름. 우리 다시 한번 1절만 찬양하겠습니다. 예수 가장 귀한 그 이름, 예수 언제나 기도 들으사, 오 예수 나의 손 잡아주시는 가장 귀한 그 이름. 예수 찬양하기 원하는, 예수 찬양하기 원하네, 예수 처음과 나중 되시는, 오 예수 날 위해 고통당하신 가장 귀한 그 이름, 예수 왕의 왕이 되신 주, 예수 당신의 끝없는 사랑, 오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀한 그. 우리 다시 한번 찬양하겠습니다. 예수 가장 귀한 그 이름, 예수 가장 귀한 그 이름, 예수 언제나 기도 들으사, 오 예수 나의 손 잡아주시는 가장 귀한 그 이름. 아멘. 예수 찬양하기 원하네, 예수 처음과 나중 되시는, 오 예수 날 위해 고통당하신 가장 귀한. 우리 두 손 들고 고백합시다. 예수 왕의 왕, 왕의 왕이 되신 주, 예수 당신의 끝없는 사랑, 오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀한 왕의 왕이 되신 주님의 이름을 찬양합니다. 예수 왕의 왕이 되신 주, 예수 당신의 끝없는 사랑, 오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀한 그 이름. 우리 시간에 함께 기도하기 원합니다.
예수님은 하나님의 아들이십니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 사람의 몸으로 이 땅에 오셨고 이 땅에 계시는 동안에 우리를 위해서 끊임없이 중보하며 기도하셨습니다. 예수님은 하나님의 아들로서 사실 기도할 필요는 없지만은 우리를 사랑하시기 때문에 우리의 구원을 위해서, 우리의 용서함을 위해서 주님은 우리를 위해서 기도하신 줄로 믿습니다. 우리도 이제 예수님을 본받아서 함께 기도의 자리에 나가기 원합니다. 하나님, 내가 그동안 기도하는 일을 게을리했습니다. 하나님, 그동안 깊은 영적인 잠을 들었습니다. 하나님, 내가 다시금 기도의 잠을 깨울 수 있도록 나를 도와주시고 나를 붙잡아 주시옵소서. 나에게 기도의 영을 부어 주시옵소서. 성령의 충만한 은혜로 함께하여 주시옵소서. 우리 시간에 하나님 앞에 기도하기 원합니다. 같이 기도하겠습니다. 주여, 만들어 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리가 이 세상을 살아갈 아버지 하나님 내 힘으로 사랑을 해서 우리는 깨질 수밖에 없고 실패할 수밖에 없었습니다. 하나님, 우리가 이 시간까지 지금 주 앞에 나와 기도의 두 손을 듭니다. 우리의 기도를 들으시고 우리의 손을 잡아주시는 그 주님, 오늘을 붙잡아 주시옵소서. 기도의 영을 부어 주시옵소서. 아버지, 우리를 다시금 깨어 기도할 수 있도록 우리에게 아버지 성령 충만한 은혜를 함께하여 주시옵소서. 예수님께서 기도하셨던 것처럼 우리도 이 시간 기도하기 원합니다. 아버지 하나님, 나의 뜻대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 되기를 소원했던 그 예수님의 기도를 본받아서 하나님, 우리의 모습에 기도의 영을 부어주시고 하나님의 뜻을 온전히 순종하며 따를 수 있도록 하나님, 우리의 은혜를 내려주시옵소서. 기도의 문을 열어주시옵소서. 아버지, 우리의 가는 길이 막혀 있습니까? 우리의 가는 길이 아버지 하나님 여러 가지 이유로 인해서 아버지 앞으로 갈 수 없고 뒤로 갈 수 없는 하나님 그런 어려운 가운데 있습니까? 하나님 앞에 두 손 들고 기도할 때 우리에게 승리를 줄 줄로 믿습니다. 우리의 기도에 문을 열어주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 주여, 역사하여 주시옵소서. 은혜를 내려주시옵소서. 하나님 함께하실 줄로 믿습니다. 우리를 향하신 하나님의 그 놀라운 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 도와주시옵소서. 우리 이 시간에 계속해서 기도할 때 이제 캠퍼스가 개강을 했습니다. 우리가 다시금 세상을 향해 나아가는데 그 세상은 절대로 녹록지가 않습니다. 우리의 믿음을 늘 시험하고 우리의 믿음을 늘 흔듭니다. 수많은 유혹들이 있습니다. 수많은 성적인 유혹들, 술과 담배의 유혹들, 세상의 문화의 수많은 유혹들이 우리를 늘 도전하고 우리의 믿음을 뒤흔들고 있습니다. 하나님, 이 캠퍼스가 하나님의 것이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 캠퍼스 가운데 하나님의 나라가 임하게 도와주시옵소서. 여러분의 가정과 여러분의 캠퍼스와 여러분의 직장과 이 나라 민족 가운데 하나님의 나라가 임할 수 있도록 주여 은혜를 내어달라고 우리 시간에 함께같이 다시 한번 기도하시겠습니다. 주여, 기도하지 않으면 우리도 넘어질 수밖에 없습니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 말씀하셨사. 하나님, 우리를 하여금 깨어 기도하게 도와주시옵소서. 기도의 영을 부어주시옵소서. 뜨겁게 주님께 기도하며 나아갈 아버지 하나님 모든 장벽이 무너지게 하여 주시옵소서. 하나님, 특별히 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하기 원합니다. 우리의 가정 가운데, 우리의 캠퍼스 가운데, 우리의 직장 가운데, 하나님 특별히 이 나라와 민족 가운데 하나님의 나라가 임하게 도와주시옵소서. 모든 어둠의 영들, 악한 영들을 떠나가게 하여 주시고 아버지 하나님 이 땅에 하나님의 나라가 되게 하여 주시고 아버지 하나님 캠퍼스가 하나님의 것이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 세상의 문들이 아버지 하나님 유혹한 것을 하나님 이 땅 가운데 성령의 바람이 불게 하여 주시고 아버지 하나님 풍의 물길을 타오르게 하여 주시옵소서. 주여, 우리의 캠퍼스에서 아버지의 승리하게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 승리할 수 있는 믿음과 용기를 주시옵소서. 지혜를 주시옵소서. 능력을 주시옵소서. 하나님, 우리가 기도로
그렇습니다. 만왕의 왕 되신 예수님, 온 세계를 다스리시는 예수님, 존귀하신 예수님, 우리의 입으로 말로 다 표현할 수 없는 그 예수님의 존귀하시고 아름다우시고 위대하신 이름을 찬양하며 높여드립니다. 영광 가운데 계신 그 주님께서 낮고 보잘것없는 이 땅 가운데 오셔서 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 그 주님의 이름을 높여드립니다. 주님께서 이 땅 가운데 사시면서 늘 하나님 앞에 엎드려 기도했던 것처럼 하나님, 우리도 예수님처럼 기도하길 원합니다. 우리의 마음속에 가득해 있는 여러 가지 세상적인 욕망과 아집과 나의 고집과 교만한 마음을 내려놓게 하여 주시옵고, 예수님께서 기도하셨던 것처럼 우리도 주님 앞에 낮아지게 하시고, 나의 뜻이 아니라 나의 원이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지길 위해 주님 앞에 엎드리며 기도하는 하나님의 귀한 청년들 되게 하여 주시옵소서. 우리 한 사람 한 사람들에게 기도의 영을 부어 주시옵소서. 새벽을 깨우게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 나아가는 습관을 가지게 하여 주시옵고, 아버지 하나님, 캠퍼스를 위하여 나라 민족을 위하여 기도하는 하나님의 귀한 청년들 삼아 주시옵소서. 이들의 기도와 이들의 눈물과 이들의 헌신으로 말미암아 이 땅을 고쳐주시고 이 땅을 새롭게 하여 주시옵소서. 이 땅 가운데 부흥의 불길이 타오르게 하여 주시옵소서. 진리의 말씀으로 이 땅을 새롭게 하여 주시옵소서. 은혜의 강물이 이 땅 가운데 흘러가게 하여 주시옵소서. 성령의 바람이 이 땅 가운데 불어오게 하여 주시옵소서. 캠퍼스 가운데 자리 잡고 있는 모든 어둠의 영들, 세속의 문화들, 악한 영들은 예수의 이름으로 떠나갈지어다. 예수의 이름으로 떠나갈지어다. 우리가 담대하게 선포하며 나아가게 하여 주시옵소서. 모든 이단들도 떠나가게 하여 주시옵소서. 모든 세속주의, 모든 인본주의, 모든 우상숭배가 떠나가게 하여 주시옵소서. 하나님이 이 캠퍼스의 주인이 되어 주시옵고 이 캠퍼스를 다스려 주시고 영광 중에 임하여 주시옵소서. 하나님, 사순절 기간입니다. 우리 모두가 이 사순절 기간을 경건하게 보내게 하여 주시옵고, 나를 위해 이 땅에 오신 예수님의 그 사랑, 예수님의 측량할 수 없는 그 은혜, 십자가의 사랑을 우리가 묵상하며 기도하며 이 귀한 사순절을 은혜 가운데 잘 보낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여서 영광스러운 부활의 아침에 우리가 감격과 영광 가운데 계시는 그 주님을 만나는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 주님 앞에 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.